بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرا رب زدنی علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 9th کلاس۔ آج ہم پڑھیں گے حفاظت قرآن کریم، یعنی قرآن پاک کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ کس طرح پورا ہوا۔ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یک بارگی میں نازل نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہوتے تو مکہ میں نازل ہو جاتا، مدینہ منورہ میں ہوتے تو مدینہ میں نازل ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر ہوتے تو بستر پر قرآن کریم نازل ہو جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ ایک خاص شان عطا فرما رکھی تھی۔ اب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا کی ہے اور آپ کی ہمیشہ شان رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب بھی فرشتہ جو ہے وہ قرآنی آیات لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے اور اونٹ کی ہڈیوں، کھجور کے پٹھوں اور مختلف کاغذوں پر صحابہ کرام جو تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ چیزیں متفرق طور پر لوگوں کے پاس رہیں، لیکن ان حضرات کو زیادہ اعتماد حافظے پر تھا۔ یعنی عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن کے حافظ تھے، جیسا کہ آج حافظ ہیں، بلکہ اس سے زیادہ۔ تو یوں سمجھے کہ قرآن پاک کی ترتیب خود حضور علیہ السلام نے دی تھی، لیکن اسے ایک کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں فرمایا تھا۔ ایک تو یہ وجہ تھی چونکہ صدہا حافظ اس کو اسی ترتیب سے یاد کر چکے تھے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پاک نازل ہوتا تھا، ساتھ ساتھ ترتیب بھی اس کی لگواتے جاتے تھے کہ یہ آیت، یہ جو آیات ہیں یہ فلاں صورت میں رکھی جائیں، فلاں صورت کو فلاں بارے میں رکھا جائے، اور اس طرح سے ساتھ ساتھ جیسے جیسے نزول ہوتا رہا، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ کے مطابق اس کی جو ترتیب تھے وہ لگواتے رہے۔ اور نماز جو فرض کی نماز تھی اس میں پڑھا جاتا قرآن کریم، اور نماز کے علاوہ بھی صحابہ کرام برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس کے ضائع ہونے کا کچھ اندیشہ نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ جہاد اور دیگر ضروریات زندگی کی وجہ سے اتنا موقع نہ مل سکا کہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جاتا۔ تیسرے یہ کہ جب تک قرآن پاک نہ آ جاتا اس کو جمع کرنا غیر ممکن تھا، کیونکہ ہر صورت کی کچھ آیات نہ اتر چکی تھیں، کچھ اترنے والی ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے وفات سے کچھ روز پہلے ہی نزول قرآن کی تکمیل ہوئی، تو آپ علیہ السلام کی وفات سے کچھ روز پہلے کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کتابی شکل میں جمع نہیں فرمایا۔ غرض یہ کہ حضور علیہ السلام کی زندگی پاک میں قرآن کریم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہ ہو سکا، البتہ مرتب ہو گیا، لکھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے یاد بھی کر لیا، ہزارہ صحابہ کرام جتنے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے، انہوں نے یہ یاد کر رکھا تھا اور سارا یاد کر رکھا تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، یعنی حضور علیہ السلام کی وفات کے ہی سال میں ملک یمامہ کے جو جھوٹے مدعی نبوت تھی مسلمہ قذاب اور اس کے ساتھیوں سے صحابہ کرام کو سخت جنگ کرنا پڑی۔ اس جنگ میں تقریباً 700 حافظ قرآن بھی شہید ہو گئے۔ یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کا منصب تھا سنبھالا، تو اسی وقت فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا فتنہ یہی اٹھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑی، جس میں 700 صحابہ، 700 حافظ قرآن جب شہید ہو گئے، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ صدیقی میں حاضر ہوئے کیا، اگر اسی طرح حافظ القرآن شہید ہوتے رہے تو بہت جلد قرآن پاک ضائع ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں وحی لکھنے کی خدمت انجام دی تھی۔
अब हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे उनको मुकर्रर किया गया कि वो जो हैं सारा कुरान पाक जमा करें, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा रहते थे और वो कातिबीन वही में से भी थे और उन्होंने बहुत सारा कुरान पाक जो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लिखा था। अब उनको ये हुक्म दिया गया कि आप ऐसा करें कि आप कुरान पाक को किताबी शक्ल में जमा करें। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे, आप वो काम क्यों करती हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी फरमाया ये काम अच्छा है, यानी ये एक बिदअत हसना का काम था, तो इससे बिदअत हसना का सबूत हुआ। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया, नहायत मेहनत और जाफशानी से इन तमाम आयतों को यकजा फरमाया जो कि लोगों के सीनों, खजूर के पट्ठों, हड्डियों में लिखी हुई थी। अब तरतीब वही रही जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। ये कुरान का नुस्खा हदीस से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात में उनके पास रहा, फिर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास रहा, फिर इसके बाद फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बेटी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास रहा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के ज़माना में हुज़ैफ़ा इब्न ईमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे, जो कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के कफ़ार से जंग फरमा रहे थे, वहाँ की मुहिम से फ़ारग होकर हाज़िर बारगाह हुए अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, लोगों में तो कुरान पाक के मुतल्लिक़ इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए हैं। अगर ये इख्तिलाफ़ बढ़ते रहे तो मुसलमानों का हाल यहूद व नसारा की तरह हो जाएगा, लिहाजा इसका जल्द कोई इंतज़ाम किया जाए। यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में पहले इख्तिलाफ़ आया है, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में आया। अब उन्होंने किताबी शक्ल में जमा फरमाया था, अब यहाँ किरात में इख्तिलाफ़ात आ गए हैं, तो अब किरात जो है उसके पे जमा फरमाना है तमाम मुसलमानों को ताकि उनका इख्तिलाफ़ ख़त्म हो। अब वजह इख्तिलाफ़ क्या थी कि बाद सहाबा कराम के नुस्खों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज भी लिखे हुए थे जो आपने बतौर तफसीर इरशाद फरमाए थे। अब देखें कुरान पाक भी अरबी में था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैंग्वेज भी अरबी थी, तो उन्होंने उनको भी कुरान पाक ही समझ लिया और कुरान पाक में शामिल कर लिया हुआ था, और वो हजरात उसको कुरान ही का जो समझ लेते, हालांकि वो अल्फाज कुरान के ना थे, जैसे कि मुसाफ़ इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह। अब नीज़ एक नुस्खा तमाम मुल्क के मुसलमानों के लिए अब काफ़ी भी ना था, जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में था। नीज़ हाफ़िज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो जो थे हज़रत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कुरान पाक का लुक़मा लेने में बहुत दुश्वारी होती थी, ठीक है, इस वजूब की बिना पर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म फरमाया था उनकी मदद के लिए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, सईद बिन नास, अब्दुल्ला बिन हारिस इब्न हशाम को मुकर्रर किया। अब किस लिए मुकर्रर किया है? तमाम मुसलमानों में इख्तिलाफ़ ख़त्म करने के लिए। इन हज़रात ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास से पहले से जमा किए हुए कुरान पाक को मंगाया, उसका मुकाबला हफ़ाज़ के हिफ़्ज़ से किया, कुरान पाक से नहायत तहक़ीक़ करके 6 या 7 नुस्खे नकल किए और ये नुस्खे जो हैं इराक़, शाम, मिस्र वगैरह में बेच दिए। अब असल नुस्खा जो था वो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वापस कर दिया। जिन सहाबा कराम के पास तफसीर से मिले हुए कुरान के नुस्खे थे, उनको कुरान ही समझ बैठे थे, उनको मंगवा कर जलवा दिया। यानी ये मसला ही हल हो गया, क्योंकि उन नुस्खों का बाकी रहना आइंदा बड़े फितनों का दरवाज़ा खोल देता। तो स्टूडेंट्स, आपने जानी कुरान पाक की तरतीब जो थी, नज़ूल किस तरीके से हुआ, और फिर उसकी तरतीब जो है उसके बारे में किसी किस्म का किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये तरतीब फरमाई हुई है जो कि इस वक्त है। अब मज़ीद ये कि कुरान पाक में जो आयात हैं, कुरान पाक की आयात 6666 आयात हैं, ठीक है, 114 सूरतें हैं कुरान पाक की, 7 इसकी मंजिलें हैं, ठीक है। ये आपने ये बातें मेन आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। सूरत जो है बरा, जो सूरत तौबा है, इसको सूरत बरा भी कहते हैं, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। और आगे आप ये जानेंगे कि कुरान पाक जो है उसकी तालीम हासिल करना खुद और दूसरों को देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जिससे कुरान सीखा और सिखाया। इसलिए हमें कुरान पाक का इल्म हासिल करने पर तवज्जो देनी चाहिए, उसकी मेहनत पे किसी किस्म का दरेग नहीं करना चाहिए। हम बड़ी बड़ी मुश्किल किताबें पढ़ लेते हैं, हम बड़े बड़े मुश्किल कोर्सेज जो हैं वो कर लेते हैं, लेकिन कुरान पाक की तरफ तवज्जो नहीं देते।
گویا یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سربلندی قرآن پاک پر عمل کرنے سے اور قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنے سے ہی ملی ہے۔ جب مسلمانوں نے قرآن پاک سے غفلت برتی ہے تو مسلمانوں کو ہمیشہ زوال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری سربلندی، ہماری عزت، ہمارا فخر، ہمارا سب کچھ، ہمارا دین، ہمارا ایمان قرآن اور حدیث ہے۔ سو قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس کی تعلیم دوسروں کو بھی دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔